বাংলার মুখ দেখিয়াছি আমি, তাই বাংলার নদী মাঠ ভালোবেসে কবি বারবার আসতে চেয়েছেন এই বাংলায়। সবুজ বনানী ঘেরা উত্তর বাংলা, মাটি বাতাস জল ও অরণ্য প্রকৃতির এক উজাড় করা দান। একে ভালোবেসে ছুটে এসেছেন দেশ বিদেশ থেকে বহু মানুষ। ভাষাবিদরা থমকে যান এর সৌন্দর্যময়তা ব্যাখ্যায়, কিন্তু আমরা নির্বিচারে হত্যা করছি এই সম্পদকে। আতঙ্কিত হয়ে উঠছে বন্য পশুরা। তাই আমরা সচেতন না হলে আগামী দিন হবে এক ধ্বংসাত্মক পৃথিবী। মানুষের এই অন্যায় অত্যাচার প্রকৃতি কোনো দিন মেনে নেয়নি, তাই নিজে থেকেই সে নিতে থাকে তার প্রতিশোধ। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন, আমাদের পুঁথিগত বিদ্যা ভরে যাওয়ার পর যা আমাদের মনে থাকে তাই শিক্ষা। অথচ দেখুন সে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমরা কি করছি। Scientific awareness 2004. First question is why YSA after 57 years of independence? We all know within the world our country belongs highest number of research scholars, research scientists, doctors, technicians, but even this situation, we need scientific awareness among the grassroots level, because still in India 60% of the people are in BPL level. Lakhs of children die every year with waterborne disease, and poverty is a common phenomena within the society. And in such situation, we think the scientific awareness at the grassroots level has not yet been done, and that's why we need scientific awareness within the people, within the common people, within the rural people, within the working. নমস্কার, আমরা এই বছরটা মানে 2004 সালটাকে ভারত সরকার এবং সারা ভারতের বিভিন্ন যে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো সবাই মিলে ইয়ার অফ সায়েন্টিফিক অ্যাওয়ারনেস 2004 হিসেবে ঠিক করা হয়েছে এবং সেটা পালন হচ্ছে। সেই উদ্দেশ্যে মানে ইয়ার অফ সায়েন্টিফিক অ্যাওয়ারনেস 2004-এর যে কটা থিম তৈরি করা হয়েছে তার মধ্যে মুখ্য হলো জল, মাটির সংরক্ষণ, ভূমিক্ষয়, বন্যপ্রাণী ইত্যাদি। সেই সঙ্গে আছে বিজ্ঞান সমস্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মানে স্যানিটেশন। এ কটা বিষয়কে সারা ভারতে জনসাধারণের মধ্যে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে মানুষকে সচেতন করার জন্য যে স্বেচ্ছাসেবীরা কর্মকাণ্ড দায়িত্ব নিয়েছে ঘাড়ে, সে ব্যাপারে আমরা আজকে কথা বলবো। আমাদের নদী এবং ভূমিক্ষয় ব্যাপার। নদী এবং মাটি যে আমাদের প্রাকৃতিক একটা সম্পদ, যে সম্পদের উপরে আমরা বেঁচে আছি, যে সম্পদ থেকে আমরা যত বিচ্যুত হব ততই আমাদের সর্বনাশ ঘনিয়ে আসবে।
মানে 14 আগস্ট থেকে 17 আগস্ট 2004 জলপাইগুড়ি জেলার লাটাগুড়িতে বন ও প্রকৃতি সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ি জেলাশাসক এস বাইয়া। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, talking about year of scientific awareness. Today, the secretary and the friend who had talked before me, I think he has elaborately told about the importance of today's workshop, because as I understand, the Department of Science and Technology, with a view to develop the scientific temper among the villages, because in India whatever we say, that the scientific temperament in the village level, again mind you, I think the best scientist will be that the common man, not the scientist who is sitting in Baba Atomic Research Center. He is the best scientist who is sitting in the village. He knows when it is going to rain and what is the soil, what best it can come, what is the soil conservation. We did not teach him much. রাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ এখানে অংশগ্রহণ করেন। These 3 days workshop, I hope that you will try to utilize the knowledge which will be imparted to you by the resource persons. And as Mr. Subaya said, that it should be practical oriented, and I strongly feel that whatever training that we take should be very much practical oriented. Like we say in forestry, silviculture is not even in science, but it is also the art. एक प्रोग्राम हम लोगों ने ऑलरेडी गैंगटॉक में किया अप्रैल में। उसमें पूरा जितना भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स था पूरा जोन का 9 स्टेट्स का सब लोग उधर जा कर के पार्टिसिपेट किया। अभी हम लोगों ने और एक डिसाइड किया है, एक रीजनल स्पेस क्विज होगा। उसमें अभी बातचीत चल रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के साथ। उसके साथ जब बातचीत अभी ख़त्म होगा, अभी पॉजिटिव रिजल्ट भी निकल के आ रहा है। हम लोगों ने डिसाइड किया पूरा 9 स्टेट्स एक रीजनल क्विज में पार्टिसिपेट करेगा। उसमें स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करेगा। ये है दूसरा प्रोग्राम। और तीसरा प्रोग्राम हम लोगों ने ये किया कि अभी सब स्टेट्स में जो विज्ञान जत्था होगा, वो जत्था खत्म होने के बाद एक रीजनल कल्मिनेशन होगा, जहाँ हर स्टेट्स का अलग अलग जो जत्था का एक्टिविटीज़ है वो लेकर के हम लोग इस रीजन में एक सेंट्रल प्लेस में इकट्ठा होंगे। इकट्ठा होकर हम लोग एक साथ साइंटिफिक प्रोग्राम्स करेंगे 2-3 दिन के लिए, जहाँ सब 9 स्टेट्स का सब पार्टिसिपेंट जाएगा। कला जत्था कल्चरल प्रोग्राम लेकर के जाएगा। साइंटिफिक जो कल्चर साइंस ड्रामा होगा, साइंस बेस्ड फोक सॉन्ग होगा। सब लोग एक साथ हम लोग एकजुट होकर के एक कॉमन प्रोग्राम करेगा, जहाँ सब लोग एक साथ मिलजुल के काम करेंगे। सो ये 3 प्रोग्राम हम लोगों ने सोच के रखा। ভৌগোলিক তথ্য প্রযুক্তিও একটা ব্যাপার, যে প্রযুক্তিটা আমরা নিয়ে আসবার চেষ্টা করছি আপনাদের সামনে। এবং আজকে ভৌগোলিক তথ্য প্রযুক্তি বা জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম বা জিআইএস, এই জিনিসটা অত্যন্ত কতগুলি মানে বিদেশিরাই মূলত এটা ভারতবর্ষের বুকে দিয়ে এনেছে, এবং ভারতবর্ষেও কিছু কিছু সফটওয়্যার তৈরি হয়েছে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সফটওয়্যার, কিন্তু হলেও সেগুলো অত্যন্ত কস্টলি, এবং একটা দুটো ফ্রিওয়্যার তৈরি হয়েছে যেগুলো খুব সহজে ব্যবহার করা যায় না, মানে ব্যবহার করাটা একটু কঠিন, দীর্ঘস্থায়ী একটা ট্রেনিংয়ের দরকার আছে। তো সেই জন্য এই ওয়াইএস এর মাধ্যমে আমি অধ্যাপক অভয়া প্রসাদ দাস, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। আমি আজ এখানে এসেছি বিজ্ঞান সচেতনতা বর্ষের একটা ওয়ার্কশপ হচ্ছে। সেই ওয়ার্কশপে মানুষের মধ্যে গাছপালা বা আরও বড় কথায় যে পৃথিবীর যে জীববৈচিত্র্য, সেই জীববৈচিত্র্য কী এবং তার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং কিভাবে এই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা যায় সেই নিয়ে কিছু আলোচনা করতে আমি এখানে এসে বেশ খুশি হয়েছি, কারণ এখানের যে তরুণ শ্রোতারা তারা দারুণ উৎসাহ ভরে পুরো জিনিসটিকে নিচ্ছে
তাদের মনে অজস্র প্রশ্ন, তারা সেই সমস্ত প্রশ্ন আমার সামনে তুলে ধরলো বা অন্য যারা এক্সপার্ট এসছেন তাদের সামনে। আমি পেশায় শিক্ষক, আমি এই বিজ্ঞান সচেতনতা বর্ষের যে অনুষ্ঠান কার্যসূচি তার সঙ্গে যুক্ত। এখানে আমরা যেটা দেখালাম সেটা হচ্ছে ফেলে দেওয়া জিনিস ব্যবহার করে কিভাবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান যে সচেতনতা, অর্থাৎ বিজ্ঞানের মাধ্যমে যে যুক্তিবোধ, সেটা কি করে বাড়ানো যায়, সেইটা হাতে কলমে পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কিভাবে এই চিন্তা ভাবনাটা ঢুকিয়ে দেওয়া যায় সেটাই দেখানো হলো। এইটা আমরা মনে করছি যে স্কুলে বা বিভিন্ন সায়েন্স ক্লাবে বা বিভিন্ন স্থানীয় অঞ্চলের এনজিওরা যদি চারদিকে এটা ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ পায় বা এটা চড়ায়, তাহলে বিজ্ঞান সচেতনতা আপনা আপনি বাড়বে। 2004 है, ये भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ईयर ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस डिक्लेयर किया है और ये जो प्रोग्राम है ये पूरे देश में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हमने जो ये हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दार्जिलिंग, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी, इसमें अभी तक हम काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं। जैसे हमने बच्चों के लिए क्विज किया ताकि उनको जानकारी हो कि यहाँ पर क्या क्या फ्लोरा है, क्या फौना है, क्या बायोडाइवर्सिटी है और क्या यहाँ के इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, क्या यहाँ पर डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं। इस पर हमने काफ़ी चर्चा की है। हमने काफ़ी पॉपुलर लेक्चर्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं एक्सपर्ट्स द्वारा। उसके अलावा पैनल डिस्कशंस किए हैं, सेमिनार्स किए हैं, IT फेयर किया है और अभी जैसे जलपाईगुड़ी में आजकल जो चल रहा है ये सॉयल टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग और फूड एडल्ट्रेशन टेस्टिंग, इसके लिए जो है भारत सरकार ने किट्स मुहैया करवाई हैं। इसका मकसद ये है कि जो टारगेट ग्रुप है वो जनरल पब्लिक है। टारगेट ग्रुप कोई पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है, वो पूरा जनरल पब्लिक है। ऑफकोर्स जो यूथ है उन पर हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। কোচবিহারেও এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বক্তব্য রাখেন ন্যাফের সম্পাদক অনিমেষ বসু। যেটা দেশের প্রধানমন্ত্রী যেটা হেড আছে, তার পরবর্তীকালে বিভিন্ন বিজ্ঞানী, আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, তাদের বিভিন্ন হেডসরা এর মধ্যে আছেন এবং আদার মিনিস্টার অফ এনভায়রনমেন্ট, ফরেস্ট মিনিস্ট্রি মেনশন বা মিটিংগুলোতে উপস্থিত ছিলেন। তারা এই কথাগুলো আগেই অনেকবার করে শুনেছেন, তাই তো? স্থানীয় যে কোনো কারো বিজ্ঞান চেতনার বিকাশ ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে উপযুক্ত বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, দুর্যোগ প্রতিরোধ ও মোকাবিলা এবং সাধারণ মানুষের বিষয়ের উপরে দৈনন্দিন যে সমস্যাগুলো আছে সেই সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা যাতে আমরা তৈরি করতে পারি। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो ऑल्टरनेटिव नहीं देख रही है। वो क्या कर रही है, वो छोटी लाइन बड़ा लाइन करती है, जिससे उसमें काफी तो डिफॉरेस्टेशन होगा, वाइल्ड लाइफ में उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मेरे ख्याल से के बारे में जागरूकता देने की बहुत করলাম। তারপরে আমরা তৎক্ষণাৎ দেখছি যে কালারটা লিটল বিট চেঞ্জ হচ্ছে। এখন এর সঙ্গে যদি আমরা কালারটা ম্যাচিং করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মোটামুটি ম্যাচিং পিএইচ আসছে আমরা 6 to 7 এর মাঝে, মানে নট বিলো 6 অ্যান্ড নট অ্যাবভ 7। তাহলে এই জলটাকে আমরা রেকমেন্ড করতে পারি, কারণ এই জলটা খুব বেশি মানে অ্যালকালাইন তো নয় আর খুব বেশি অ্যাসিডিকও নয়। লিটল বিট অ্যাসিডিক জলে থাকবেই, সেটা আপনি কিছু করতে পারবেন না। মানে জল পিওর ওয়াটার 7.0 ধরা হয়, কিন্তু তবু যদি আমরা ইনস্ট্রুমেন্টাল অ্যানালিসিস করি তাহলে দেখবেন যে 6.8, 6.9 এরকম থাকে ওয়াটার, কারণ বাতাসে কিছু কার্বন ডাইঅক্সাইড বা কোনো অ্যাসিডিক গ্যাস ডিজলভ অলরেডি করে থাকে, সেটা কন্ট্রোল করা ইজ ভেরি টাফ। আর মেন প্রবলেম হচ্ছে যদি আপনারা কোনো কারণে দেখেন যে পিএইচ 8 ছাড়িয়ে যাচ্ছে, 9 এর দিকে যাচ্ছে বা 9.5, ইমিডিয়েটলি কিন্তু আপনারা রিপোর্ট করবেন এসেন্সি যে জলটা তখন হাইলি অ্যালকালাইন হয়ে গেছে। আর অ্যালকালাইন জল যদি হয়ে যায় তার কি প্রবলেম হবে আমি ডিসকাশন করেছি, যে অ্যালকালাইন সলিউশন হয়ে গেলে সেটা হাইলি করোসিভ। সেই জলটা যদি খান তাহলে যে আমাদের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি যে ট্র্যাকগুলো আছে সেগুলো করোড করে যাবে, ইনফেকশন হয়ে যাবে, ছোটো ছোটো স্পট হয়ে যাবে। তাহলে এই জন্য অ্যালকালাইন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। খুব অ্যাসিডিক হয়, অ্যাসিডিকেও খুব প্রবলেম আছে, বিশেষ করে ওটাও এ ধরনের বিভিন্ন ক্ষত তৈরি করে। তারপরে আপনার
আপার যে আমাদের যে যে শ্বাসনালীগুলো আছে, আমাদের যে খাদ্যনালী আছে, তার যে ইনার ওয়াল আছে, একটা তো লেয়ার আছে, সবার উপরের দিকে যে লেয়ারটা আছে সেই লেয়ারে কিন্তু যে টিস্যুগুলো আছে সেই টিস্যুগুলো কিন্তু ড্যামেজ হয়ে যায়। তা তো মানুষ অ্যাসিড খেতে, তাই না? রেইন ওয়াটার, এই যে রেইন ওয়াটার যেগুলো বলছি, রেইন ওয়াটারের সঙ্গে যে অ্যাসিড মিশে থাকে যেটাকে আমরা বলছি অ্যাসিড রেন, তাহলে অ্যাসিড রেন মানুষ খেতে পারতো, কোনো প্রবলেম ছিল, খায়নি কেন? এই জন্যই খায়। কিন্তু আমাদের মোটামুটি এই ওয়াটার রেকমেন্ডেড ওয়াটার, কেন বলছি যে আমাদের পিএইচ মোটামুটি 6 to 7 এর মধ্যে আছে, দ্যাটস অল রাইট। কিছুটা সবুজ ভাব আছে, সবুজ ভাব আছে বলতে কি জানেন, যে একদম 7 কিন্তু পার হয়নি, আমি বলছি 7 পার হয়নি, 6 থেকে 7 এর দিকে, 6 থেকে 7 এর মধ্যে যাচ্ছে। এবারে বাতাস অনেকক্ষণ রাখা কিন্তু সবসময় চলবে না, কারণ বাতাসের মধ্যে আবার রিয়েকশন। ডাইফিনাইলঅ্যামিন, ডাইফিনাইলঅ্যামিন আমি 3-4 ফোঁটা দিচ্ছি। কালার চেঞ্জ হচ্ছে, দেখ সেটা তুলে দেখে যাও। ব্লু হলো, বেশি ব্লু হলে ব্ল্যাক দেখাবে, বুঝছে? আচ্ছা, দিয়ে সালফেট দিলে পরে অ্যামোনিয়াম দিয়ে, এটা তো মশল ফেরাস অ্যামোনিয়াম সালফেট, এই যে হ্যাঁ, দেখো যতক্ষণ না তোমার গ্রিন হচ্ছে না, হবে আচ্ছা, এটাকে অল্প আমি এখানে নিচ্ছি, নাহলে বেশি লাগবে, এটা গ্রিন করা। বিজ্ঞান সচেতন বর্ষ 2004 উদযাপনের লক্ষ্য পরিবেশ ও জৈব বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা লাভ, ভূমি সংরক্ষণের উপায়, জলাশয় রক্ষা ও প্রস্তুত করা, পয় প্রণালীর বিজ্ঞানসম্মত উপায়, স্বাস্থ্য ও খাদ্য শৃঙ্খল, প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষার সম্ভাব্য উপায় এবং তথ্য ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান লাভ। আচ্ছা, আমরা যে ফসলটা মানে সার দিচ্ছি আর কি, কিন্তু ফসলটা তো ঠিকমতো পাচ্ছি, কিন্তু মানে হাতে যা ক্ষতি হয় আঙুলের, আমরা তো আসামি সার ব্যবহার করছিলাম আগে, তো মনে করো যে জমি খারাপ হয়ে যায়, তো এখন মনে করো যে গোবর সার দিয়ে আমরা বেশ মোটামুটি ফসলটা ভালো পাচ্ছি, আর সেই ফসলটাই আর কি মনে করো যে খাইতে। বিজ্ঞান সচেতন বর্ষ 2004 এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে নিয়ে যাওয়া। এতদিন অবধি আমাদের দেশে 57 বছরের স্বাধীনতার পরেও বিজ্ঞানের যে আবিষ্কার, বিজ্ঞানের যে সুফল, সবকিছুই শুধু ধনী লোকরাই ব্যবহার করছেন। একেবারে সাধারণ মানুষ, গ্রামে যারা বসবাস করেন, শহরের
যারা বসবাস করেন সাধারণ মানুষ, ঝুপড়িতে বসবাস করেন, তাদের কাছে তাদের মতো করে বিজ্ঞানের ব্যবহার, অর্থাৎ বিজ্ঞানকে প্রত্যেকের ব্যবহারযোগ্য করে তোলা, এটাই হচ্ছে সচেতনতার প্রথম উদ্দেশ্য। সচেতনতা বর্ষ 2004-কে সার্থক রূপ দিতে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এগিয়ে এসেছে, কিন্তু একে সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে শুধু সরকার পারবে না, সাধারণ মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে। আর তার প্রথম সোপান তো আপনি, আমি, সকলেই। আমরা এগিয়ে এলেই পরিপূর্ণতায় ভরে উঠবে বিজ্ঞান সচেতনতা বর্ষ 2004।